आषाढ़ पूर्णिमा जमिला कंढे यात्रा। जगन्नाथ को प्रभु श्रीराम पट्टाभिषेक बेश को दर्शन कले भक्त। कंढे किणवा सह सांस्कृतिक कार्यक्रम मजा नेले ब्रह्मपुरवासी। आषाढ़ पूर्णिमा अवसर में पुराणा ब्रह्मपुर खास्त्रासाही और बड़ा बजार ऐतिहासिक कंढे यात्रा सहस्राधिक लोकंकर समागम होइछि। पिलाठू बुढ़ा पर्यंत सभी एहाकु मन भरी सपरिवार उपभोग करिसेंती। बड़ बजार खास्त्रासाही भितरे प्राय 500 अधिक स्टल और काउंटर खोला जाइतला। तेबे बहुल मात्रा रे प्लास्टिक और रबर कंढे बिक्री होउथिबा बेले कांभा किछोटी स्थान रे तेबे बहुल मात्रा रे प्लास्टिक और रबर कंढे बिक्री होउथिबा बेले कांभा किछिटी स्थान रे काठ और माटी कंढेर पसरा देखा मिलता। विलंबित रात्रि पर्यंत यात्रा रे भिड़ जमिथिबा बेले लोके विभिन्न किस्मर मिठा किनि नेथिले। सेहीपरि खास्त्रासाही थिबा गड़ जगन्नाथ और बड़ जगन्नाथ प्रभु श्रीराम पट्टाभिषेक बेश पूजा करा जायतिला। मां बुढ़ी ठाकुराणी अन्नपूर्णेश्वरी बेश भक्तों को दर्शन देथिले। आम संस्कृति आम परंपरा पक्षर खास्त्रासाही और जौरासाही ठारे आषाढ़ पूर्णिमा कंढे यात्रा अनुष्ठित होता। आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम सभारे मुख्य अतिथि रूपे मंत्री विभूतिभूषण जेना, सम्मानित अतिथि भाव जिला राज्य बीजेपी कृषक मोर्चा सभापति शुभ्रांशु मोहन पाढ़ी, बीजेपी नेता तुतुन पात्र, प्रशांत कुमार गंठिया, आत्रबंधु पृष्टि, देवीदत्त महंत प्रमुख जोग देथिले। एठारे स्मरणीय अतिथि मानक द्वारा उन्मोचन करा जायतिला। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइन्स ओडिशा। आज्ञा कहतु कंढे यात्रा बहुत इतिहास बहन कर 200 वर्ष अधिक हम खास्पा साई पालन होती मंदिर मालिनी साई ये बड़ जगन्नाथ मिले आज जगन्नाथ आज आषाढ़ पूर्णिमा जगन्नाथ पट्टाभिषेक पुणी आउे कंढे यात्रा ये दीर्घ दिन धरी पालित ही आसुची। ये कंढे सहित आम समाज अतप्रोत जड़ित कंढे सहित शिल्पी जड़ित कंढे कथा कहे कंढे रामायण करे कंढे महाभारत करे कंढे अन्य द्वारा परिचालित है। जो कंढे केबे जगन्नाथ समर्पण पर अपत्रिक पुत्र मिलता से कंढे यात्रा को साक्षर बहन करुच्ची। कंढे यात्रा प्रति वर्ष चलित ए वर्ष मध्य पालन होती प्रति वर्ष ये पालन होती कंढे यात्रा कंढे मिल ए अंचल लोक विशेषकर रवींद्र महापात्र ब्रह्मपुर मो ना रीना पट्टनायक। मो बाहाघर पर आफ्टर मैरेज माने 25 वर्ष है विगत 25 वर्ष है यात्रा मु देखी आसुची किंतु कहबा को गले मु 10 वर्ष रु 15 वर्ष है ए यात्रा को आसुची आ धीरे धीरे यात्रा मानटा मु भाबुची कमी आसुची बोधे कारण आगुरु माटीर मूर्ति माटीर खेलना बहुत परिमाण रे देखा जाउथिला किंतु एबे सेगुडा सब कमी जाउची। प्लास्टिक जातीय खेलना बहुत गिरे आसिलानी किंतु कहबा को गले यात्रा रे आमे सब बरमपुर वाला समस्त एकाठी होचु समस्त मिसुचु गोटे स्नेह पूर्ण भाव गोटे सौहार्द गोटे माने बंधु बांधव भाया आमको लगुचे आ माने एते जल्दी समयटा बीती जाउची। आमे संध्या 7टा रे आसिलु एबे पर्यंत डिग्री जिग्री डाल दुनिया मनो काय परकुलो किचरी मिचरी बाप पाडिया मनो काय परकुलो तुझरू तुझा नाही करता पानी पानी बोलो किती पिता बोलते तुझा रसियानी बोलो सकाळ उठ पूजा करी सत्ता मागू पटकरी कसमसले मागू सटकरी कदकाली फुटा सुट करी बंगाला पुन्हा तरी पटकरी बराबर कसनारे ओट पानी नाही मस्त तेल लट करी कमिसिया लोके तो पटपारी डिग्री जिग्री डाल डॉक्टर सन्यासी महाराणा संस्कृति गवेषक आषाढ़ पूर्णिमा कंढे यात्रा प्राय 350 वर्ष पुराणा हम आम ब्रह्मपुर सहर खास्पासाही अंचल जो आषाढ़ पूर्णमी अवसर में कंढे यात्रा पालन हो तत्कालीन मौर्य राजा हरिहर प्रतिष्ठा अनुक्रमे यह यात्रा आरंभ होता। कहुए दाक्षिणात्य जो राजमहेंद्री अच्छी
ସେଠିକାର ଭୂମିକାମ୍ପନ କନସେପ୍ଟରେ ଯାତ୍ରା ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଯେଉଁ ଘୋଷଯାତ୍ରା ସାରି ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପଟ୍ଟାଭିଷେକ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସହରରେ। ଏବଂ ବର୍ଷରେ 2 ଥର ଶିବରାତ୍ରି ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯିଏ ବର୍ଷସାରା କାଳ ମସ୍ତକ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବେଶରେ ମା ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇ ପୂଜା ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ କଣ୍ଢେଇରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କଣ୍ଢେଇ ଯାତ୍ରାରେ ଅନେକ କଣ୍ଢେଇ ବିକ୍ରି ହେବା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ ହେଉଛି ମାଟି ଏବଂ ଗୋବର ତିଆରି କଣ୍ଢେଇ। ତା ସହିତ ଏଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାମଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଇତିହାସ ଉପରେ ମୋର କାମ କରେ। ଏ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମପୁରର କଣ୍ଢେଇ ଯାତ୍ରା, ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରାଟା ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହୁଏ, ବଟ୍ କଣ୍ଢେଇ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ବର୍ଷ ହୁଏ। ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଜଧାନୀ, ଏ ସହରର ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏଇ ସାଇତିକିରି ରଖିଛି। ଏଇଠିର ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟିକ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ତା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ସହର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟବସାୟର ସହର ନାହିଁ, ଏ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ହିଁ ଏ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇକିରି ରଖିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରିକିରି। ବା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଯେତେ ଯାନି ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି, ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ବାଣିଜ୍ୟ ହେଉଛି। ଏ 300 ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା। ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା ଯେ 300 ବର୍ଷର କଣ୍ଢେଇ ଯାତ୍ରା, ତଥାପି ସରକାର ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରାଟା ହେଉଛି ବୋଲି। ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ଫେମସ୍ କରାଗଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରାମକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା। ମୁଁ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ସେବାୟତ। ଆଜି ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ରାମ ପଟ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆର ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି? ଆର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଆଜି ହେଉଛି ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି। এই ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କା ବିଜୟ କରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ହେଉଛି ସେହି ପବିତ୍ର ଦିନ। ଆଉ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି କଣ୍ଢେଇ ଯାତ୍ରା। ଆଜି ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ କଣ୍ଢେଇ ଯାତ୍ରା ପାଳନ ହେଉଛି ଆଉ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାବେଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଅଛି। ସକାଳୁ ଆମର ଯେପରି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅବକାଶ ନୀତି ହେଇ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେଲା। ତାପରେ ଖରାବେଳେ ଆମର ଖରାବେଳେ ଯେମିତି ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ହେବା ହେଇଛି। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମର 4ଟା ସମୟରେ ଭେଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପରଠୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ, ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କଣ୍ଢେଇ ଯାତ୍ରା ସଭାପତି, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରାର ସଭାପତି। କଣ୍ଢେଇ ଯାତ୍ରା ଇଏ ପରମ୍ପରା କଣ୍ଢେଇ ଯାତ୍ରା ଦୀର୍ଘ 300 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା। ମୟୁରଗଡ଼ ରାଜା ଏଇ ଯାତ୍ରାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇ ଯାତ୍ରା ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିଲା। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ 17 ବର୍ଷ ହେଲା এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଲେଇ ଆସିଛି। କହିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଗେ ଯୋଉ କଣ୍ଢେଇ ଯାତ୍ରାରେ କ'ଣ ହଉଥିଲା ଯେ ବଜାର କରିବା ପାଇଁ ମୟୁରଗଡ଼ ରାଜା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ମାଟି, ଚିନି, କାଠ, ନଡ଼ା ପତ୍ରରେ କଣ୍ଢେଇ ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଲୋପ ପାଇ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି କିଛି ଯେ ଚିନି ଶିରାରେ, ମାଟି ଶିରାରେ କଣ୍ଢେଇ ଯେଉଁମାନେ କାରିଗର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଛୁ। ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରୁଛୁ। ତା ସହିତ ଆଜିର ଏଇ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଲୋକକଳା ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ଲୋକକଳା ଅଛି। ତା ସହିତ ଆମେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଯେତେ ସବୁ ଶିଳ୍ପୀ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରା ପକ୍ଷରୁ କଣ୍ଢେଇ ଯାତ୍ରା, ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କଣ୍ଢେଇ ଯାତ୍ରା ଖାସ ଖୁସିରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ମରଣିକା ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲୁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଖଣି ଏବଂ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ କର କମଳରେ। ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ସ୍ଥାନିତ କରୁଛୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଉଥିବା ଆମର ଯୋଉ ଗୋବର ମାଟି କଣ୍ଢେଇ, ଚିନି କଣ୍ଢେଇ ଆଉ ଲାଖ କଣ୍ଢେଇ, ଯୋଉ କଣ୍ଢେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ମିଳୁନି, ଏଠି ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦେଶୀ ଚାଇନା କଣ୍ଢେଇ ଲୋକମାନେ ଆଦୃତ ହେଲେଣି ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢିକୁ। ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା ଯେ ଆମେ ଆମ ପୂର୍ବ ଗୌରବରେ ଆମ ଏଇ ଯୋଉ କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି ହୁଏ, ଯୋଉ ଗୋବର କଣ୍ଢେଇ ହୁଏ ବା ମାଟି କଣ୍ଢେଇ ହୁଏ, ତାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ